رزلٹ جاری کریں، ہمیں کسی حیثیت پر کسی احتجاج دھرنے پر یا یونیورسٹی کو بند کرنے پر مجبور نہ کریں۔ تاریخ پہ تاریخ دیا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جائے اور ہمیں اپنا رزلٹ صاف شفاف میرٹ بھی دیا جائے۔ سب سے پہلے ہم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے معزز صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے سال ایس بی کے یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 9,000 سے زائد کے ٹیچرز کی اسامیاں شائع ہوئی تھی۔ بعد ازاں ٹیچنگ اسامیوں کے پورے بلوچستان میں ٹیسٹ منعقد ہوئے تھے، جس کے رزلٹ کو ہائی کورٹ بلوچستان میں چیلنج کرنے کے بعد رزلٹ کو روک دیا گیا۔ بعد میں ہائی کورٹ کے اسٹے کو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا اور رزلٹ کو جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ معزز صحافی حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس بی کے یونیورسٹی نے گورنمنٹ سے ٹینڈر لینے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم جو کہ سی ٹی ایس پی کے نام سے مشہور ہے، جو پہلے بھی ٹیسٹ لینے اور رزلٹ جاری کرنے کا عمل سی ٹی ایس پی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود سی ٹی ایس پی رزلٹ جاری کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے۔ پاس امیدواروں کو بار بار رزلٹ جاری کرنے کی تاریخ پہ تاریخ دیتا رہا اور مرکہ 9 جولائی 2024 کی رات 8 بجے تک ویب سائٹ پر رزلٹ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں اپنے اعلان سے مکر گیا اور ویب سائٹ پر ایک اور نئی تاریخ پر رزلٹ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اگر جلد از جلد رزلٹ جاری کرنے کا اعلان نہیں کیا تو ہم تمام امیدواران سخت احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ رزلٹ جاری نہ کرنے کی وجہ سے پاس امیدواران ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور میرٹ پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہم پاس امیدواران چیف جسٹس آف پاکستان، ایجوکیشن منسٹر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس بی کے اور سی ٹی ایس پی کو میرٹ کی بنیاد پر رزلٹ کو جلد از جلد جاری کرنے کا حکم صادر فرمائے۔ بصورت دیگر رزلٹ کو رد بدل کیا گیا تو ہم پاس امیدواران سخت احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جی، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کہ اس میں اندازاً 2 سال کا دوران گزر گیا، پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، پھر انہوں نے جو کوئری کے لیے ٹائم دیا 7 دن، پھر 7 دن کی تاخیر کے بعد انہوں نے مزید جو کہ رزلٹ کو جاری نہیں کیا۔ پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مزید 4 دن دیے، لیکن اس 4 دن کے باوجود جب ٹوٹل 11 دن بنتے ہیں، 11 دن کے باوجود انہوں نے کوئری کے لیے دیا، لیکن انہوں نے اپنا رزلٹ جاری نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم بار بار ایس بی کے یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر کے ساتھ اور جو وائس چانسلر ہے اس کے ساتھ مل گئے، تو انہوں نے سی ایس پی کو بارہا یہ بتایا کہ آپ رزلٹ جاری کر دیں۔ تو انہوں نے مختلف ڈیٹ دے کر 3-4 دفعہ انہوں نے ڈیٹ دے کر کہ ہم اس ڈیٹ کو پھر رزلٹ جاری کریں گے، پھر نہیں دیا، پھر اپنے وعدے سے وہ مکر گئے۔ 3-4 دفعہ جو کہ وہ اسٹوڈنٹ کو یہ ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا خاص ریزن ہے کہ وہ رزلٹ کو کیوں جاری نہیں کریں گے؟ پچھلی شام کو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں یہ بتایا تھا کہ آپ کا رزلٹ بالکل آئے گا، لیکن ابھی تک جو کہ رزلٹ نہیں آیا۔ اگر رزلٹ مطلب چند دنوں میں اگر نہیں آیا تو پھر تمام جو بلوچستان کے جو پاس امیدواران ہیں ان کو یہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جو بلوچستان یونیورسٹی جو واحد یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی جو ایک یونیورسٹی ہے، تو ہم جو کہ گارڈین آف سویلائزیشن تہذیب کے باپ ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی ہے اس کو بھی بند کر دیں، تو ہم یہ اذیت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا سی ٹی ایس پی یہ رحم کرم کر کے وہ بالکل جو کہ رزلٹ کو جاری کر دیں، ورنہ بلوچستان کے تمام طلباء جو پاس طلباء ہے اس کو احتجاج پہ مجبور نہیں کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ کی ڈی میرٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، میرٹ بالکل فعال ہونا چاہیے اور میرٹ کو بالکل بحال کرنا چاہیے۔ میرٹ پر 0 ٹالرنس ہے، اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں۔ اچھا، یہ میرٹ تو اس وقت عمل ہوا جس وقت اس میں پیسوں کا ریٹ پہ ہوا، پیسوں پہ لوگ بھرتی ہو رہے تھے۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ پھر اس کو کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے نا اس کو کنسیپٹ پہ کر دیا۔ تو ابھی میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کنسیپٹ ملازمین جو بھرتی بھی نہیں ہوئے ابھی اس کے آرڈر ہوں گے یا جو بھی ہوگا۔
अभी से वो धमकी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, फलाना करेंगे, तो ये किस तरह जायज़ है कि आप कंट्रैक्ट मुलाजमीन के इस तरह की धमकियाँ दे रहे हो? अभी तक सर मुकम्मल जो कि समरी तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन ये बाद में मराइल में देखेंगे। लेकिन ये बात है कि सर जो आप बोलते हैं कि पैसों की बात है, ये नेब तक ये बात पहुंच गई, लेकिन नेब ने उन्होंने बाकायदा टाइम दिया लोगों के लिए कि किसी का भी जो कि शकूक व शुबात है वो अपना केस जमा कर ले, लेकिन नेब की तरफ से किसी भी बंदे ने ये कंप्लेन ये शिकायत जमा नहीं की। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब ये ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि इसमें मतलब करप्शन हुआ। सर फर्स्ट बताएं, अभी जो आप बच्चों का मामला है वो कहाँ लटका हुआ है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दी थी, जो वज़ीर तालीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा जारी कर दिया, मामला कहाँ लटका हुआ है? मामला जो कि ख़ास तौर पर जो कि एसपी की तरफ से भी है, ठीक है, जो मेन क्रक्स है वो एसपी की तरफ से भी है, और एसपी के भी मतलब इसमें अपना जो कि वो किरदार एक مثبت किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो रिजल्ट को जल्द अज जल्द मतलब जारी करना चाहिए। लेकिन एक और भी बात है कि सर ये एक दिन के बाद मतलब ये मुहर्रम का मतलब जो शुरू हो जाता है तो फिर ये जो नेट है ये बंद हो जाएगा, फिर ये 4-6-7 दिन मजीद इसमें लगेंगे। ये बताइए CTSP है किसका इदारा? सर ये एक प्राइवेट कंपनी है सर, आप पता कर लें सर इसके बारे में। तो सर मुझे अगर ये बताओ सर एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने हमें पता नहीं सर एक जवाब, सब सारे सवालों का एक जवाब देना चाहता हूँ। सर ये जो आप कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, सीएम साहब हमारे ये कह रहे थे, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये 2019 की पॉलिसी के तहत इनके ऑर्डर होने चाहिए। दूसरी बात जो सर ने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग क्यों यूनिवर्सिटी को बंद कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी को इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि करप्शन हुआ है। हम करप्शन को ना कोई सबूत मिला है, ना आज तक पूरे बलूचिस्तान में किसी को सबूत मिला है कि करप्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट में क्यों ताख़ीर आ रहा है, हमारे रिज़ल्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। हमारे नौजवान ज़हनी मरीज़ बन गए हैं। हमारे कमेटी वाले दिन रात वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठ के तारीख़ पे तारीख़ दे रहे हैं कि आज कल क्या मसला है इनको रिज़ल्ट जारी करने में। एक बात जी जी सर, मतलब वो इतना ताकतवर है, वो इतना जोर है, वो आजकल गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी है। अगर आप नहीं बता सकते मैं आपको कर देता हूँ, इतना जोर है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी नहीं मानते। जी बिल्कुल मानते हैं। कभी कभार ऐसे मसले होते हैं कि उतने टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ इश्यूज़ की वजह से वो आप रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो हम इस प्रिंस के तवसत से यूनिवर्सिटी को और CTSP को ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे रिज़ल्ट जारी करें। हमें किसी हैसियत पर, किसी एहतजाज धरने पर या यूनिवर्सिटी को बंद करने पर मजबूर ना करें। हम इस हद तक मजबूर हुए हैं कि हम अब किसी भी अजियत या किसी भी तकलीफ से मुकरने चाहेंगे और आप आगे जाएंगे। माजरत के साथ सर, एक मिनट, माजरत के साथ सर, आपकी जो सवाल है, जो आपने कहा कि CTSP जिसका भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसका भी हो। हमारा काम जो है सिर्फ रिज़ल्ट से है, हमें रिज़ल्ट चाहिए। जो हमारे रिज़ल्ट में ताख़ीर हो रहा है हमें मैंने सवाल इस तरह से कि आप कहा था कि भाई CTSP जो है वो मामला आप लोग सचल नहीं कर रहे। अब इस तो आप मेरी बात सुनिए, हर किसी को पता है ये जो SBK ने एक किसी प्राइवेट इदारे को दिया है वो CTSP है, कि सब कुछ जो है CTSP अपनी तरफ से हैंडल करेंगे रिज़ल्ट तक, आखिर तक। तो हम CTSP और SBK दोनों से ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट में ताख़ीर किया गया या ताख़ीरी हो रही है, हमें तारीख़ पे तारीख़ दिया जा रहा है, इस पर अमल किया जाए और हमें अपना रिज़ल्ट साफ शिफाफ मेरिट भी दिया जाए। सर आपको पता होगा कि 9,000 से ज़्यादा जो पोस्ट है उनको इश्तिहार में दिए गए थे, तो ज़ाहिर सी बात है पास उम्मीदवार भी इतने ही होंगे, हो सकते हैं ज़्यादा भी हो। इसके बारे में तो हमें नहीं पता, ना हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की एक वाहिद वुमेन यूनिवर्सिटी है, आप उसका करेक्टर भी उसका जो है वो ख़राब कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं मतलब अब एग्ज़ाम तो आपका CTSP ने दिया है, वो जो है इदारा जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि आपका रिजल्ट आप बार वुमेन यूनिवर्सिटी को क्यों इन्वॉल्व करें? तो सर बात ये है, जो आपके सवाल का जवाब ये है, ये जो टेस्ट वगैरह थे गवर्नमेंट ने SBK को दिए हैं और SBK ने उनको दिए हैं। हमारे कैंडिडेट का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी हक लेने का सवाल होगा, हम SBK से करेंगे।
हम CTSP से नहीं कर सकते डायरेक्टली. We must see toward the SBK management. CTSP की तरफ हमें वो नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं क्योंकि सबको पता है कि जो रिज़ल्ट है वो सब कुछ SBK ने CTSP के हवाले किया हुआ है, उनको दिया हुआ है प्राइवेट इदारा. तो हम इन दोनों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मेरिट पे हमारे जो रिज़ल्ट है वो दिया जाए, अनाउंस किया जाए. थैंक यू. कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए. कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हद की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है. मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं. कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी. बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर. कुदरत हर वक्त बर वक्त.